Good morning, friends. I'm Shital Solanki. Welcome you to today's topic. Today's our virtual classroom contains the subject English for standard 6, 7, 8. It means it's a common lesson for all this standard. We are going to have one grammar topic. Before that, let me ask you to count your fingers. You will count like 1, 2, 3, 4, 5 and so on. તમે રીતે કાઉન્ટ કરશો ને it means you can count your fingers. આપણે આપણી fingers આંગળીઓ ગણી શકીએ છીએ. When I show you some pens and I would ask you to count them, you would say 1 pen, 2 pens, 3 pens, 4 pens. It means you can count pens too. Now you can count. It means this noun. Noun. What is noun? That I tell you later on. Count. It means ગણવું. When you can count that noun, noun એટલે નામ. જેને તમે ગણી શકો છો તેને આપણે કહીએ છીએ countable nouns. જેને ગણી શકાય છે. Countable એટલે ગણી શકાય તેવું. Vice versa, there are uncountable nouns. હું તમને એક ગ્લાસ પાણી બતાવું અને પૂછું how much water is there? How much? See the difference, students. મેં પહેલા how many વાપર્યું, હવે how much વાપર્યું. ગણી શકાય છે ત્યારે મેં ક્વેશ્ચનમાં how many વાપર્યું. And what about water? તમે ગણી શકો છો બાળકો? કહી શકો છો એક પાણી, બે પાણી? No, never. You can say a glass of water, half glass of water, a full bottle of water, but you can't say ek pani, be pani. No. That means water is a noun which is uncountable. પાણી એવું નામ છે જેને ગણી શકાતું નથી. So today we are going to have the topic countable and uncountable nouns. Before that, let's be clear about noun. મેં હમણાં જેમ કહ્યું કે આપણે પહેલા નાઉન વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. Students, do you like to speak in English? ગમે છે ને ઇંગ્લિશ બોલવું? Yes, but to have that fluency in English, what we need to be fluent in English? એક fluency માટે શું જોઈએ છે? What is there in speaking English? So there are parts, ભાગ છે of speech. Speech એટલે બોલવું. આપણે જે લેંગ્વેજ બોલીએ છીએ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ તેના ભાગ છે. મેઇન પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ આર 8. 8 ભાગ છે કોઈ પણ ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગની સ્પીચ માટે. So there are 8 parts of speech for English language. એનો પહેલો જે પાર્ટ છે એ છે noun. What is a noun? If you have a notebook, please write down. બાળકો જોડે જોડે નોટ કરતા રહેજો જો તમારી પાસે નોટબુક છે તો. What is a noun? Write the topic first. Countable and uncountable nouns. થોડું ક્વિકલી ફટાફટ લખી દો. Countable and uncountable nouns. એમાં પહેલો સબ ટોપિક પહેલા લખીએ છીએ, નાઉન વિશે ક્લિયર થઈએ છીએ. સો નાઉન તમને એક ઈઝી ટ્રીક આપું યાદ કરવાની. એન ફોર નાઉન અને ગુજરાતીમાં પણ તમે એ સાઉન્ડ યાદ રાખો. નો. યુ કેન સે નેમ ઓર નાઉન. When I show you this thing, this is something. Something. What we call it a mobile. આપણે એને મોબાઈલ કહીએ છીએ. That means we have given a particular name to this thing. દરેક વસ્તુને આપણે એક પર્ટિક્યુલર નામ આપીએ છીએ. That name is called a noun. Table is a noun, bottle is a noun, marker is a noun, chair is a noun. These all things have a particular names. These names are called nouns. Now let's back to our topic. Noun. કેવા નામ? Countable અને uncountable. So first write in notebook, પહેલો topic લખો countable nouns. There are 3 things or we can say rules about countable nouns. First one, countable means ગણી શકાય તેવા. જે nouns આપણે ગણી શકીએ છીએ તેને કહેવાય છે countable nouns. Number 2, countable noun singular or plural બંને ફોર્મમાં હોઈ શકે છે. That means singular એટલે write in bracket એક વચન
and plural means बहुवचन. Countable nouns single પણ હોઈ શકે છે, plural પણ હોઈ શકે છે. I can say one pen, singular, એકવચન. I can say two pens, plural, बहुवचन. So write down the second rule. Countable nouns can be in both the forms singular and plural. ગણી શકાય તેવા કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ એકવચન અથવા બહુવચન બંને ફોર્મમાં હોઈ શકે છે. The third one. When we use a countable noun, એક નાઉનની વાત ચાલે છે, જ્યારે આપણે એક કાઉન્ટેબલ નાઉનની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે હંમેશા તેની આગળ આર્ટિકલ લગાવીએ છીએ, એ અથવા એન. રાઇટ ડાઉન સ્ટુડન્ટ્સ, તમારી નોટમાં આ થર્ડ રૂલ અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રૂલ છે એ લખી દો કે જ્યારે આપણે કાઉન્ટેબલ નાઉન એક હોય છે, સિંગલ ફોર્મમાં હોય છે, સિંગ્યુલર ફોર્મમાં હોય છે, ત્યારે તેની આગળ એ અથવા એન આર્ટિકલ લગાવીએ છીએ. લેટ મી ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ. When I say pen, it is a singular form. એક પેન છે તો આપણે એને શું કહીશું? This is a pen or a pen. આપણે એની આગળ હંમેશા આર્ટિકલ લગાવીશું. We can't say this is pen. It's a wrong format of sentence. But what is the right sentence? It is a pen. આર્ટિકલ લગાવવો અહીંયા જરૂરી છે. It is mandatory. હવે when to use a and when to use n. ક્યારે a વાપરવો, ક્યારે n વાપરવો. You must have learned it so many times. તમે ઘણી જગ્યાએ વાંચ્યું બી હશે, શીખ્યા પણ હશો, but let's repeat it. જ્યારે આપણે નાઉનની આગળ a લગાવીએ છીએ, it means it's a rule about vowels and consonant. સ્વર અને વ્યંજનનો નિયમ લાગુ પડે છે. Now remind it fast, students, especially the student of 7 and 8 standard. How many vowels are there in English? કેટલા vowels છે? Yes, 5. 5 vowels છે જેની આગળ આપણે always n લગાવીએ છીએ. Please remember students, n લગાવતી વખતે આપણે 5 vowels તો જોઈએ છીએ, પણ સ્પેશિયલી એનું સાઉન્ડ જોઈએ છીએ. સાઉન્ડ, અવાજ, ઉચ્ચાર જોઈએ છીએ. હું જ્યારે એપલ કહું છું, એ ઇઝ અ વોવલ. કયા કયા 5 વોવલ્સ છે બાળકો? યસ, એ, ઈ, આઈ. These are the vowels, and the other letters are these consonants. So with this 5 vowel sound, remember students, sound, બાળકો અવાજ, ઉચ્ચાર યાદ રાખવાનો છે આપણે. તો જ્યારે આપણે જે નાઉન્સ વોવલ થી શરૂ થાય છે, વોવલના ઉચ્ચારથી શરૂ થાય છે, then we use n. પેન કહું છું ત્યારે એ p થી શરૂ થાય છે. એ p આપણા સ્વરમાં નથી, એ કોન્સોનન્ટ છે. It's not start with a, e, i, o, u. It starts with p. તો જ્યારે કોન્સોનન્ટ છે ત્યારે આપણે આગળ શું મૂકીએ છીએ? આર્ટિકલ a મૂકીએ છીએ. But when I say apple, A-P-P-L-E, તો a થી શરૂ થાય છે. It means it starts with a vowel. તો ત્યાં કયો આર્ટિકલ મૂકીશું બાળકો? n મૂકીશું. So let's come back to countable nouns. Countable nouns નો ત્રીજો નિયમ હતો કે જ્યારે પણ તે સિંગ્યુલર ફોર્મમાં હોય છે, એક હોય છે નાઉન, ત્યારે આપણે એની આગળ આર્ટિકલ મૂકીએ છીએ, a અને n. ક્યારે a મૂકવું, ક્યારે n, એ પણ આપણે ક્લિયર થઈ ગયા છીએ. Yes or no? If you want, we can repeat it at the last moment of the lesson today. Now, let's see some examples of this countable nouns. જો બાળકો તમારે લખવાનું રહી ગયું છે તો એક પીડીએફ તમારી સાથે શેર કરું છું. એનું જે ફર્સ્ટ પેજ છે એમાં લખેલું છે. પ્લીઝ વેઇટ અ મોમેન્ટ. સકે નહીં આવતો પીડીએફ.
નાઉ ઓનવર્ડ્સ યુ કન્સન્ટ્રેટ વોટ આઈ સ્પીક. હું જે બોલું છું એના ઉપર કન્સન્ટ્રેટ કરજો અને જોવાનું છે તમારે જે પીડીએફ ફાઇલનું કન્ટેન્ટ છે એ જોવાનું છે બાળકો. The front page is all about the introduction, countable and uncountable nouns. Yes. First it is written countable and uncountable nouns. It's all about a noun. What is a noun? Noun is a name. કોનું કોનું નામ હોઈ શકે છે? તો પર્સન એટલે કે વ્યક્તિ. You can write down. Noun એટલે કે એવા નામ જે કોઈ વ્યક્તિનું નામ છે. પ્લેસ એટલે કે જગ્યા છે. સ્કૂલ છે તો એ નાઉન છે. પર્સન સપોઝ છે તો હું એમ કહું કે શીતલ, તો શીતલ ઇઝ અ પર્સન, વ્યક્તિ છે, તો શીતલ એ નાઉન કહેવાય. પ્લેસ છે, સ્કૂલ છે તો એ નાઉન છે. એનિમલ છે, ટાઈગર ઇઝ અ નાઉન. આપણે પર્ટિક્યુલર એક એનિમલને, ટાઈગરને જોઈને આપણે નથી કહેતા ઇટ ઇઝ એન એલિફન્ટ, એને પર્ટિક્યુલર એક નામ અપાયું છે તો ઇટ ઇઝ અ નાઉન. when we talk about bird, any bird like peacock, so it is a noun. Then thing, as I said, pen, pencil, whatever, જેને પર્ટિક્યુલર નામ આપવામાં આવ્યું છે. So these are the examples of noun. Noun એટલે એવા નામ જે એક પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ, પ્લેસ, એનિમલ, બર્ડ કે થિંગને આપવામાં આવ્યું છે, વસ્તુને આપવામાં આવ્યું છે. First, countable nouns. Countable nouns refer to nouns that we can count. એવા નાઉન જેને આપણે ગણી શકીએ છીએ. Students, you must see we are repeatedly learning these things because these are not easy topics. લાગે છે easy but it is somewhat hard to remember. અને વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરવાથી કે રિવિઝન કરવાથી જ તમે શીખી શકો છો. The three rules are about countable nouns. Number 1, સિંગ્યુલર ઓર પ્લુરલ ફોર્મ. મેં અહીં બાળકો ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે એટલે હું રિપીટ કરું છું ગુજરાતીમાં. આઈ એમ ટ્રાન્સલેટિંગ યુ ફોર યુ બીકોઝ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ બેટર ઇન યોર ગુજરાતી લેંગ્વેજ. એના સિંગ્યુલર એટલે કે એક વચનના ફોર્મમાં અથવા બહુવચનના ફોર્મમાં હોય છે. we use the article a or n. જો ઓબ્લિક છે can we count both together? No, never. So public a અથવા n બેમાંથી એક આપણે આર્ટિકલ વાપરીએ છીએ. શેની સાથે બાળકો? ગણી શકાય તેવા એક સિંગ્યુલર નાઉન સાથે, એક વચનના ફોર્મ વાળા નાઉન સાથે. નેક્સ્ટ, આ જ રીતે આપણે જોઈએ છીએ અનકાઉન્ટેબલ ફોર્મના 3 નિયમો. I hope you are writing, students. જોડે જોડે નોટ કરતા રહેજો બાળકો. If you wish, I can even share this file with you later on. Till then, let's talk something about English language. હું બોલું છું તમને બધું સમજાય છે ને બાળકો? હા. Why? Because English is such a language you can understand. તમને કદાચ બોલવામાં કોઈ વખત હેઝિટેટ થતું હશે પ્રેક્ટિસના અભાવે, but English is such a language that you can understand. હું ગમે તેટલું કોઈ પણ ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી એક પણ વર્ડ યુઝ નથી કરતી, still you can understand. Why? Because it's easy language to understand. સમજો છો એ ઇનફ છે. Now we have our screen. Examples of countable nouns. મેં અહીંયા થોડા એક્ઝામ્પલ્સ એટલે કે ઉદાહરણ આપેલા છે કાઉન્ટેબલ નાઉન્સના. તમારી લેફ્ટ સાઈડ તમે જોઈ શકો છો સિંગ્યુલર નાઉન છે એટલે કે એક વચન છે અને સેમ એક વચનનું મેં પ્લુરલ એટલે કે બહુવચનનું રૂપ પણ લખેલું છે. નંબર 1, અ બોય, એક છોકરો. ગણી શકીએ ને છોકરાઓ, 1 boy, 2 boys, 3 boys, આ બધા ગણી શકાય તેવા નાઉન છે અને એને પ્લુરલ એટલે કે એક વચનમાં શું કહેવાય છે ઇંગ્લિશમાં? So number 1 is a boy, plural is boys. 2, a teacher, teachers, એ બહુવચન છે. બાળકો તમે એવું બોલી શકો કે એક શિક્ષક છે અને ઘણા બધા પણ શિક્ષક છે? ના.
જ્યારે એકથી વધારે થાય છે, પ્લુરલ થાય છે, ત્યારે શિક્ષકો કહેવાય છે, બાળકો કહેવાય છે. કહેવાય છે ને? ઇટ મીન્સ જ્યારે પ્લુરલ આવે છે, એકથી વધારે આવી જાય છે, ત્યારે આપણે એની આગળ નાઉન જે એ કે એન આર્ટિકલ મૂકતા નથી. તમારે 3 રૂલ્સ છે એને તો બરાબર વળગી રહેવાનું છે, અધરવાઇઝ યુ વિલ મેસઅપ, બધું ભેગું થઈ જશે તમારા રૂલ્સ ને બધું. નંબર 3, અ સ્કૂલ, શાળા, એનું બહુવચનનું ફોર્મ છે સ્કૂલ્સ. નંબર 4, અ ટેબલ, ટેબલ્સ. 5, a tiger, tigers. 6, an apple. See, I have taken this example specially to show you about n. તમને n માટે મેં લાસ્ટના એક્ઝામ્પલ્સ લીધા છે. આર્ટિકલ n જ્યાં જ્યાં વપરાયો છે જરા નજર કરો તો નંબર 6, 7, 8, 9 and 10 શું છે ત્યાં વોવલ્સ છે. જો બાળકો, એપલ a is a vowel, umbrella u is a vowel, ice cream I is a vowel, elephant E is a vowel, and last is not visible. So please show the last one. 10 is a vowel. So આ જ્યારે vowels હતા 5 a e i u એની આગળ આપણે n મૂકેલું છે. So number 6, an apple, એક સફરજન, એનું પ્લુરલ બહુવચન છે apples. Number 7, an umbrella, umbrellas. અત્યારે બહુ વપરાય છે ને umbrella. Those who don't know, umbrella means છત્રી. 8 નંબર, an ice cream, એક આઈસ્ક્રીમ અને પ્લુરલ છે બહુવચન છે આઈસ્ક્રીમ્સ. નંબર 9, an elephant, elephants. 10th one, an orange, oranges. Now you must be confused why I said elephants s બોલી છું અને oranges માં oranges બોલીશું. કેમ બોલીશું oranges? There is a rule. You have to wait a little more. એક જ્યારે આ સિંગ્યુલર પ્લુરલના જે નિયમો છે આપણે આવતા કોઈ નેક્સ્ટ લેસનમાં હું એક વખત ગોઠવું છું, ત્યારે આપણે એસ કે ઈએસ યુઝ કરવાનું છે. સો યુ હેવ ટુ વેટ અ લિટલ મોર. નંબર 2, અનકાઉન્ટેબલ નાઉન. બધું જ જોઈ ગયા છે કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ વાળું. નાઉ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. પ્લીઝ વેટ, there is a disturbance, students. I think dogs also want to join our class. Okay. તો બાળકો કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ નું બધું ક્લિયર થઈ ગયું છે ને? 3 રૂલ્સ છે, એના એક્ઝામ્પલ્સ પણ આપણે જોયા છે. નાઉ we will see about uncountable nouns. Don't mess up two things. બંને ભેગું નહીં. એક વખત આપણે કાઉન્ટેબલ ક્લિયર થઈ ગયું છે, હવે only for uncountable nouns. See the first one. First I have written the definition and વ્યાખ્યા લખી છે. What is uncountable noun? Uncountable nouns refer to nouns that we can count. We cannot count. Be concentrate. Uncountable noun ને આપણે ગણી શકતા નથી. અન શબ્દ જ આવી ગયો છે ને, એનો ઓપોઝિટ છે વિરોધી, ગણી ના શકાય તેવું. એના રૂલ્સ છે. Here you can see only 2 rules. કાઉન્ટેબલ માં 3 રૂલ્સ હતા, આપણે અહીંયા 2 રૂલ છે. Number 1, they are always in singular form. હંમેશા સિંગ્યુલર એક વચનમાં જ હોય છે. પાણી છે એ અનકાઉન્ટેબલ છે. શું પાણીનું બહુવચન થઈ શકે બાળકો? તમે કહી શકો પાણીઓ? તેલ છે તો તેલો. સો ઓકવર્ડ ના થાય ને? મીન્સ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ ઓલવેઝ સિંગ્યુલર ફોર્મમાં હોય છે, એક વચનમાં જ હોય છે. એનો બીજો રૂલ છે, we can never use any article before uncountable nouns. હમણાં જ મેં સમજાવ્યું કે શિક્ષક છે તો એક શિક્ષક કહી શકીએ છીએ આપણે, એક માટે આપણે આર્ટિકલ એ વાપરીએ છીએ. પણ જો એકથી વધારે ટીચર્સ છે, શિક્ષકો છે, તો આપણે નથી કહેતા એક શિક્ષકો. That is also sounds so awkward. It means આપણે જ્યારે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ હોય છે એમાં હંમેશા સિંગ્યુલર ફોર્મ જ વાપરીએ છીએ અને કોઈ આર્ટિકલ નથી વાપરતા. લેટ મી ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ. અ ટીચર, ટીચર્સ. એ જ રીતે એન વાળું એક યુઝ કરીએ. એન એપલ, એપલ્સ.
તમે બાળકો આવું બોલો તો એન એપલ્સ એવું બોલાય છે? એક સફરજનો? નેવર. ઇટ મીન્સ આપણે અનકાઉન્ટેબલ જે ગણી ન શકાય તેની આગળ ક્યારેય પણ ભૂલથી પણ કોઈ આર્ટિકલ, કોઈ એટલે વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ઓન્લી એ એન્ડ એન, નોટ ધ. આજે આપણે એ અને એન બે જ આર્ટિકલની વાત કરી રહ્યા છીએ. તો આ બેમાંથી કોઈ પણ આર્ટિકલ આપણે અનકાઉન્ટેબલ આગળ વાપરતા નથી. હવે તમને એમ થશે, મેં સવારનું તમને જ્યારે આપ્યા એક્ઝામ્પલ થાય વોટર, ઓઇલ એવા આપ્યા છે, એના સિવાય કયા હોઈ શકે બાળકો અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ? તમને સ્ક્રીન પર દેખાય છે એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. ગણી ન શકાય તેવા નાઉનના ઉદાહરણ કયા કયા હોઈ શકે? લેટ્સ સી. કેમ આ વખતે બાળકો બે કોલમ ના આવી, સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ ની? કારણ કે રૂલ આવી ગયો છે ને આપણો. કયો રૂલ છે? રિવાઇઝ ઇટ. યસ, કે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન એક જ ફોર્મમાં હોય છે, એનું પ્લુરલ થતું નથી. એટલે એક વચન જ છે. આઈ હેવ રિટન 10 અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. કયા કયા છે બાળકો? ઇફ યુ આર ક્વિક, તમે ઝડપથી લખી શકો છો તો લખી દો તો સારું છે. નંબર 1 વોટર, પાણી, જે ગણી શકાય નહીં. નંબર 2 ઓઇલ, તેલ. 3 પેટ્રોલ. પેટ્રોલ પંપ પર જઈને આપણે શું કહીએ છીએ બાળકો? લીટરમાં બોલીએ છીએ કે આટલા રૂપિયાનું બોલીએ છીએ. કેન યુ સે એક પેટ્રોલ પુરાવો કે 5 પેટ્રોલ નાખો? નેવર. વાય? બીકોઝ ઇટ ઇઝ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન, ગણી શકાતું નથી. મોસ્ટ ઓફ ધ ફ્લુઅલ ઓર વી કેન સે ફ્લુઅડ ફોર્મ, જે કહેવાય ને કે પ્રવાહી હોય છે, એ અનકાઉન્ટેબલ હોય છે. નંબર 4 ડીઝલ. ડીઝલ ગણી શકાય નહીં. હા, એનું એક ચોક્કસ માપ હોય છે. આપણે લીટર કહીએ, 1 લીટર કહેવાય, પણ આપણે 1 ડીઝલ નથી બોલી શકતા. નંબર 5 જ્યુસ. જ્યુસ ગણી શકાય નહીં. 6 મિલ્ક. દૂધને આપણે ગણી શકીએ નહીં. દૂધના ગ્લાસને ગણી શકીએ છીએ બાળકો, પણ એ પછી કોના માટે થઈ ગયું? ગ્લાસ માટે થઈ ગયો. એ ગ્લાસ ઓફ વોટર કહીએ છીએ ત્યારે આપણે એક ગ્લાસ કહીએ છીએ, પણ એ મિલ્ક કદી બોલાતું નથી. એક દૂધ બોલાય? નેવર. ડસ્ટ. ડસ્ટ એટલે કચરો. ડસ્ટની આગળ આપણે કોઈ મૂકી શકીએ આર્ટિકલ? ના, અને એ ગણી શકાય નહીં. નંબર 8 રેન, વરસાદ. એક વરસાદ પડ્યો. કેવું લાગે છે બાળકો બોલવામાં? તમે કદાચ હસતા હશો, બટ ધીસ ઇઝ ટુ લર્ન થિંગ્સ. જ્યારે પણ શીખીએ છીએ ત્યારે થોડા ફની મૂડમાં કે લાઇટ મૂડમાં શીખીશું ને તો વધારે યાદ રહેશે. વરસાદ છે, રેન છે, ધેટ ઇઝ અનકાઉન્ટેબલ, ગણી શકાય નહીં. કઈ રીતે ગણી શકાય? જેને આપણે ઇંચમાં ગણીએ છીએ તો આટલા ઇંચ વરસાદ આવ્યો, પણ એ જ્યારે એ ઇંચ ગણીએ છીએ તો ઇંચ ફોર્મમાં ગણાઈ જાય છે. આપણે એમ નથી કહેતા એક વરસાદ આવ્યો, આટલા ઇંચ વરસાદ આવ્યો. સો રેન, the form rain is uncountable. Time. Time એ પણ અનકાઉન્ટેબલ છે. બ્યુટી. બ્યુટી ઇઝ અનકાઉન્ટેબલ. તમે કહી શકો છો કે આ ડોલ કેટલી સુંદર છે? આ ડોલ એક સુંદર છે કે બે સુંદર છે? ના બાળકો, બ્યુટી એ એવું નામ છે જેને આપણે કાઉન્ટ ના કરી શકીએ. તમારે ગુજરાતીમાં એક આવે છે સંજ્ઞા, ખબર છે? સંજ્ઞા એટલે નામ, ભાવવાચક આવે છે. મોસ્ટ ઓફ ધ ભાવવાચક એટલે કે એ સંજ્ઞા એવી છે કે તમે ગણી શકો નહીં. Now these are all the examples of uncountable nouns. ક્લિયર થઈ ગયું બાળકો? નાઉન એટલે નામ, કાઉન્ટેબલ ગણી શકાય છે, તેના 3 રૂલ છે. અનકાઉન્ટેબલ ગણી શકાતા નથી, તેના 2 રૂલ્સ છે. હવે કેટલું ક્લિયર થઈ છે? હોલ્ડ યોર પેન ઇન યોર હેન્ડ. ચલો તમારી પેન, નોટબુક લઈ લો, ફટાફટ રેડી થઈ જાઓ. આઈ હેવ એન ઇવેલ્યુશન શીટ. તમારા માટે એક ઇવેલ્યુશન છે. ચલો જોઈએ, આપણે એક મૂલ્યાંકન કરી જોઈએ. ડરતા નહીં બાળકો, ઇટ્સ નોટ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એક્ઝામ ઓર ટેસ્ટ. આ ખાલી એવું ઉદાહરણ છે કે આપણે અત્યારે શીખ્યા છે એમાંથી કેટલું યાદ રહ્યું છે. સો લેટ્સ સી ધ ઇવેલ્યુશન. સર લાસ્ટ પેજ. તમારા માટે મેં એક
ટેબલ રેડી કર્યું છે કાઉન્ટેબલ અને અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ નું. ઉપર મેં બધા કમ્બાઈન કરીને તમને એક ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ આપ્યા છે, દેખાય છે ને ટેબલમાં. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન? બાયફર્કેટ. બાળકો મારા દરેક લેસનમાં હું પોસિબલ હશે તો નવા વર્ડ્સ યુઝ કરીશ, જેથી તમને અલગ અલગ તમારી વોકેબ્યુલરી કહીએ ને એ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે. બાયફર્કેટ કરવું એટલે અલગ પાડવું, જુદું કરવું. બાયફર્કેટ ધ નાઉન્સ ઇનટુ કાઉન્ટેબલ એન્ડ અનકાઉન્ટેબલ. તમને મેં જે નાઉન્સ આપ્યા છે એને ચલો બાળકો ટ્રાય કરો તો કાઉન્ટેબલ અને અનકાઉન્ટેબલમાં તમારે અલગ કરવાના છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટી. વોટ ઇઝ ટી? ટી એટલે ચા. બોલો બાળકો, ચા ગણી શકાશે? તમારા માઇન્ડમાં શું આવ્યું તરત? કપ આવ્યો છે. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ કપ. કપ ગણી શકાય, હું ચા પૂછું છું. ચા લિક્વિડ ફોર્મમાં ચા હોય છે, ગણી શકાય છે? નથી ગણી શકાતી. તો ક્યાં લખીશું? We will write it into the column of uncountable nouns. Write it very fast. Then help. Help. What is help? Help એટલે મદદ. Where will you put it into the column? It will be in uncountable noun column. ગણી શકાય નહીં. બેગ. હા, જનરલ સ્પીકિંગમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ એક કેવું, પણ ઇટ ઇઝ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન. નાઉ બેગ. BAG બેગ. કેન યુ કાઉન્ટ યોર બેગ? યસ. તમે કહી શકો છો આ એક મારી બેગ છે, આ બીજી બેગ છે મારા ભાઈની છે, ધ થર્ડ વન ઇઝ ફોર માય સિસ્ટર. તો બેગ ગણી શકાય છે. દેન તો આપણે લખીશું ઇન કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. ગણી શકાય તેવા નાઉનમાં લખીશું. નંબર 4 બુક. કદાચ હું તમને ડિસ્કસ કરું છું કે પૂછું છું એની પહેલા તમે લખી દીધું હશે. ગણી શકો છો ને બાળકો? યસ. બુક ઇઝ અ કાઉન્ટેબલ નાઉન. નેક્સ્ટ ઇઝ હની. વોટ ઇઝ હની? ખ્યાલ છે બાળકો કોઈને? હની ઇઝ મધ. મધ કહો છો ને તમે? મધને ગણી શકો છો? હું તમને મધની બોટલ આપું તો તમે એમ કહેશો બાળકો કે એક બોટલ મધ છે. કદાચ લીટરમાં કાઉન્ટ કરશો કે 500માં કાઉન્ટ કરશો કે કિલોમાં કાઉન્ટ કરશો, 1 લીટર બોલશો, ઘણા બધા ફોર્મમાં બોલશો, પણ શું એવું બોલશો 2 મધ છે, 3 મધ છે? નો. સો હની ઇઝ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન. નેક્સ્ટ ઇઝ કોફી. સેમ જેમ ટી નું એક્ઝામ્પલ આપ્યું ચા, એ રીતે કોફી છે. સો ઇટ ઇઝ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન. ગણી ન શકાય તેવા. બાળકો અત્યારે હું લેસન લઉં છું, તમને એકદમ ફ્રેશ છે એટલે યાદ પણ રહેશે. સો ડોન્ટ બી ઓવર કોન્સર્ન. રાઇટ ડાઉન ઇન ગુજરાતી. જો તમને એવું લાગે કે થોડા ટાઈમ પછી મારે આ ટોપિક રિવાઇઝ કરવો છે, એ વખતે કદાચ યાદ નહીં આવે, તો આઈ પ્રિફર કે તમે કાઉન્ટેબલની જોડે ગણી શકાય તેવા એકદમ ક્લિયરલી ગુજરાતી લખી દેશો, અને અનકાઉન્ટેબલની જોડે ગણી શકાતા નથી તેવા નાઉન છે. કેટ. CAT કેટ. ગણી શકાય કેટ? ગણી શકાય ને? એક બિલાડી છે કે 2 બિલાડીઓ છે. સો રાઇટ ઇટ ઇન કાઉન્ટેબલ નાઉન. નોલેજ. વોટ ઇઝ નોલેજ? મેં થોડા ઓકવર્ડ સ્પેલિંગ્સ લીધા છે કે સાથે સાથે હું તમને ઇંગ્લિશના બીજા રૂલ્સ પણ શીખવતી જાઉં. નોલેજ એમાં કે થી શરૂ થાય છે. સ્ટીલ વી યુઝ ધ પ્રોનાઉન્સિએશન નોલેજ. કેમ ક નથી બોલતા? સો નોલેજની અંદર કે સાયલન્ટ છે, સાયલન્ટ લેટર આપણે બોલતા નથી. સો નોલેજ એટલે શું થાય બાળકો? તમે જનરલ બોલો છો તો આનું નોલેજ કેટલું છે આના વિશે? નોલેજ એટલે જ્ઞાન, સમજ. તો જ્ઞાન છે, ગણી શકાય? ના. સો ઇટ વિલ બી અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ બનાના. બનાના ગણી શકાય છે. ગણી શકાય ને? કેળા છે તમારી પાસે તો 1 છે, 2 છે, 3 છે, તો એ આવશે કાઉન્ટેબલ નાઉન્સમાં. બેટ છે. યસ, વેરી ઇઝી. બેટ આપણે ગણી શકીએ છીએ. So that will be in countable nouns column. So this is the example of countable, uncountable noun table. This table form આજે table છે, evaluation છે, એ તમારા માટે છે. What other activity you can do? You can do something like take all the things from your home. તમારા ઘરે ઘણી બધી વસ્તુઓ હશે, બધી ભેગી કરો. જે નથી થઈ શકતી એ કદાચ લખી રાખો તમે.
તમારા કિચનમાં જાઓ, જે બી વસ્તુ દેખાય છે એ લોકો તમારા ડ્રોઈંગ રૂમમાં જ્યાં બી તમારા ઘરની જેટલી વસ્તુઓ છે, પછી એને આ રીતે બાયફર્કેટ કરો કે કઈ વસ્તુ ગણી શકાય છે, કઈ નથી ગણી શકાતી. ગણી શકાય છે તો એ કાઉન્ટેબલ છે, નથી ગણાતી તો અનકાઉન્ટેબલ છે. બાળકો જેટલું તમે એક્સપિરિયન્સથી શીખશો એટલું તમને વધારે લોંગ ટાઈમ સુધી યાદ પણ રહેશે. અને ઇંગ્લિશ ગ્રામર એવી વસ્તુ છે કે તમને લાઈફ ટાઈમ કામ આવશે. ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી અબાઉટ 6 સ્ટાન્ડર્ડ 7 ઓર 8 સ્ટાન્ડર્ડ. એવું નથી કે તમે ધોરણ 6 માં ભણ્યા છો, આ 7માં કે 8માં ભણ્યા છો. આ ટોપિક છે, તમે કદાચ ઇન ફ્યુચર કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જાઓ છો, ગ્રામર ઇઝ વિથ યુ ઓલવેઝ. So be sure students, you are very much clear about today's topic. જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન છે, કોઈ ક્વેરી છે, you can raise it. Otherwise revise it at home. બરાબર સરસ રીતે રિવિઝન કરી લેજો, એક્સરસાઇઝ કરજો, તમારી પોતાની સેલ્ફ મેડ એક્સરસાઇઝીસ બનાવીને એકબીજા સાથે, તમારા ફેમિલી મેમ્બર સાથે, તમારા કલીગ્સ છે, તમારા પેરેન્ટ્સ ઓર તમારા કઝિન્સ છે, ગમે તેની સાથે તમે શેર કરી શકો છો. I hope it is all clear about today's topic. Please remember, at the end of every lesson I would say, please revise and learn. Revise is very important. So that's all for today. Thank you. We will meet in another lesson.